حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن سعنہ نامی ایک یہودی تھا جس کو حضور نے قرض دینا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے مالک ہیں، لیکن حضور کا فقر اختیاری تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں بسا اوقات کتنے کتنے دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ حضور ادھار لے کر کے لوگوں کی مصیبتوں کو بھی دور کرتے، اور گھر کا چولہا بھی بعض اوقات ادھار لے کے گرم کرنا پڑتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام زید بن سعنہ ہے اور یہودی ہے، اور اس نے حضور علیہ السلام سے قرض کا تقاضا کیا، لیکن تقاضا اتنے سخت انداز سے کیا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی قمیص کو پکڑ کے کھینچا بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو بڑے گھور کے اس کی جانب دیکھا اور اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے اور میں تیرے سامنے موجود ہوں؟ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر مجھے تجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی، ذرا غور کیجئے حضور علیہ السلام کی اس سیرت کے انداز کو۔ ایک شخص آ رہا ہے اور حضور سے سختی کر رہا ہے، ابھی حضور کو قرض لٹانے کی جو تاریخ ہے اس میں بھی 4 دن باقی رہتے ہیں اور وہ ناجائز سختی کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو گھورا اور سختی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے تیرے سے اس بات کی توقع نہیں تھی، تمہارا کام تو یہ تھا کہ مجھے حسن ادا کی تلقین کرتے کہ اچھے انداز سے قرض واپس کرو، اور اس کو جو ہے وہ نرمی کی تلقین کرتے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا قرض ادا کر دو، اور اے عمر جو تم نے اس کو گھورا ہے اس کے بدلے میں 20 وسق زیادہ کھجوریں بھی تم اس کو دو گے۔ تو زید بن سعنہ نے جب حضور علیہ السلام کی اس سیرت اور اس کردار کو دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 وسق اس کو کھجوریں دے رہے تھے، تو اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں یہودی ہوں اور میں نے تورات کے اندر نبی آخر الزماں کی شان اور عظمتوں کے بیان کو پڑھا ہے، یہ بات ابھی رہ گئی تھی، باقی ساری نشانیاں میں نے حضور میں دیکھ لی تھی، اب یہ نشانی رہ گئی تھی، آج میں نے یہ بھی دیکھ لی، اور پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر حضور کا عبدی غلام بن جاتا ہے۔ تو یہ انداز حضور علیہ السلام کی سیرت کا زمانے کو حضور علیہ السلام کے قریب کرتا ہے۔ میرا رب خود کہتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج اور تنگ دل ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہو پاتے۔ کچھ ان کے خلق نے کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ حضور علیہ السلام کے پیار نے زمانے کو اس قدر قریب کر دیا کہ وہ حضور علیہ السلام پہ جانے قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد اور فعال رہتے تھے۔ جتنا پیار انہوں نے حضور سے کیا ہے کائنات میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے، وہ کہتا ہے حافظ شیرازی نے غالباً کہا ہے کہ میرے جیسا محب زمانے میں کوئی نہیں، اس لیے کہ تیرے جیسا زمانے میں محبوب بھی تو کوئی نہیں۔ اگر صحابہ جیسا عاشق تمہیں زمانے میں نہیں ملتا تو محبوب جیسا کوئی صورت و سیرت میں حسین بھی تو زمانے کے اندر تمہیں نہیں ملے گا۔ حضرت سیدنا انس کے لفظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، حضور لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ اور دوسری بات کان رسول اللہ اجود الناس، حضور سب سے زیادہ سخی ہیں۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی بکریاں تھیں حضور کے پاس، حضور نے ساری اس کو عطا کر دی۔ وہ واپس جا کے اپنی قوم سے کہنے لگا کہ محمد عربی ایسا شخص ہے اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر کمی کا شائبہ ہی باقی نہیں رہتا۔ تیسری بات حضرت انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، کہتے ہیں کہ حضور جتنے دلیر تھے جتنے بہادر تھے، کائنات کے تر اتنا بہادر ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ مولا کائنات فرماتے تھے جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی تو ہم دیکھتے کہ سب سے آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے محمد عربی ہی ہوا کرتے تھے، اور ہم حضور علیہ السلام کی اوٹ میں ہوا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی تلوار سے اور اپنے نیزے سے جو ہے وہ کسی کو قتل نہیں کیا ہے، صرف ابی بن خلف وہ بد نصیب شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے گھوڑا رکھا ہے
जिसको 16 रतन मकई के दाने रोज डालता हूं और इस घोड़े के ऊपर सवार होकर मैं आऊंगा और ए मोहम्मद माज़अल्लाह आपको शहीद कर दूंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने चाहा तो मैं तुझे कत्ल करूंगा। और फिर गज़वाए उहद के मौके पे जब वो आया, कहने लगा कि मेरा रास्ता छोड़ दो, और फिर वो घोड़ा लेकर के आगे बढ़ा। सहाबा आगे बढ़ने लगे तो हुजूर ने फरमाया पीछे हट जाओ। हजरत हारिस बिन सम्मा से हुजूर ने छोटा सा नेजा लिया और आगे बढ़ के अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उसके गले के करीब उसका हल्का सा कचोका दिया और छोटा सा जख्म उसकी गर्दन पे लगा तो वो भागता था और चीखता था और कहता था कि कातलनी मोहम्मद, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है। लश्कर वालों ने कहा उबई बिन खलफ अजीब बात है, एक छोटा सा जख्म है और तू इतना शोर डाल रहा है। उसने कहा तुम नहीं जानते हो कि मुझे कितनी इसकी तकलीफ हो रही है। अगर मेरी इस तकलीफ को पूरे लश्कर में बांट दिया जाए तो सारा लश्कर मर जाए। जो तकलीफ मुझे मोहम्मद की इस ज़रब से पहुंची है। उसने कहा मुझे मोहम्मद ने कहा था कि तुझे मैं कत्ल करूंगा, उसने तो फिर मुझे नेजा मारा है। मुझे यकीन है कि अगर वो मेरी जानब गुस्से से थूक भी देता मैं फिर भी ना बच सकता। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो दलेरी और बहादुरी के किस्से हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़रब को कौन बर्दाश्त करे। एक मामूली खराश बर्दाश्त न कर सका और नारे जहन्नम में जहन्नम का वो कुत्ता जा पहुंचा। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के इस उन्वान को हजरत अनस ने कितने खूबसूरत अंदाज में बयान किया। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास व अजवदन नास व अशजअन नास। लोगों में सबसे दलेर भी हुजूर, सबसे सखी भी हुजूर और सबसे सूरत और सीरत में हसी भी हुजूर। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा हुनैन के मौके पे आप देखें सफेद खच्चर के ऊपर सवार है और एक पहाड़ी दरे में काफिर घात लगाए बैठे थे। जब अचानक उन्होंने तीर अंदाजी की तो लश्कर इस्लाम में भगदड़ मच गई। उस वक्त हुजूर थे जो खच्चर को आगे बढ़ा रहे थे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिकाब थामे थे और आका करीम कह रहे थे अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलब का बेटा हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का ये अंदाज के जब मैदान के अंदर भगदड़ मची है तो सबसे आगे बढ़ करके कुफार पर हमला करने वाले सफेद खच्चर के ऊपर मुस्तफा हैं। उलमा ने हुजूर की बहादुरी के इस किस्से को बयान करते हुए फरमाया जंगों में खच्चर का सफेद होना, एक तो खच्चर का होना बहादुरी पे दलील है इसलिए कि घोड़े रखे जाते हैं कि भागना आसान हो, और दूसरा मटियाले रंग के जो है वो जानवरों की सवारी की जाती है। ये फौज की वर्दी का रंग मटियाला, इसकी हिकमत भी ये है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफेद खच्चर पे जो है वो सवार थे। हुजूर इतने शजा थे, इतने बहादुर थे, मैदान में भागने के लिए नहीं आते थे बल्कि हुजूर कुफर के छक्के छुड़ाने के लिए मैदान में दाखिल हुआ करते थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का वो कौन सा पहलू है और वो कौन सा रंग है जिसने मुआशरे को रोशनी और मुआशरे को उजाला नहीं दिया। आज मेरे और आपके आका व मौला की ये सीरत हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का हकदार बनाएगी। हुजूर इस दुनिया के ऊपर मकारिम अखलाक की तकमील के लिए जलवागर हुए और कुरान आपके खुल्क की गवाही है। इसलिए हुजूर की सीरत को अपनाने का तकाजा यकीनन आज की इस बाबरकत महफिल में आज का ये इज्तिमा हमसे कर रहा है। हम अपनी जिंदगी को और तर्ज हयात को हुजूर की सीरत के सांचे में ढाल करके जिंदगी की एक एक सांस और एक एक लम्हा हुजूर के नाम पे गुजार देंगे। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अंदाज से अपना खूबसूरत ज़माना और हयात ज़ाहरी का वक्त गुजारा और हमारे लिए रोशनी छोड़ी, वो क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए एक उजाला है। उम्मत मुस्लिमा भांज नहीं है कि उसको इबादत का तरीका किसी और जगह से लेना पड़े और हुस्न अखलाक किसी और जगह से लेना पड़े, उसको कवानीन किसी और जगह से लेने पड़े और उनको जो है वो अपनी आइली जिंदगी का निज़ाम किसी और जगह से लेना पड़े। हमारी जिंदगी के सारे नमूने मुस्तफ़ा करीम की ज़ात में मौजूद हैं। मेरे रब ने कहा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह हुजूर की जिंदगी का नूर हमारे मन में उतार दे, हमारे बातन को हरारत और नूर और उजलापन नसीब करे। कारे मा आखिर शुदो आखिर जे मा कारे नशुद, मुश्ते खाके मा गुबारे, ऊंचा यार नशुद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।